পাকিস্তান আছে পাকিস্তানি কেন বলছি দেখাবো। শুরুতেই বললাম পাকিস্তান আছে পাকিস্তানি কেন বলছি। 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে নারকীয় হত্যালীলা চলে, তারই প্রত্যাঘাত তারই প্রতিশোধ ভারতের তরফ থেকে অপারেশন সিঁদুর, যেখানে বেছে বেছে জঙ্গি ঘাঁটি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় ভারত। তারপর পাকিস্তান বারবার টার্গেট করছে ধর্মীয় স্থান, শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, সৌধে টার্গেট করা হচ্ছে, নিরীহ নাগরিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এরকম একটা তপ্ত পরিস্থিতিতে এবার তাজমহলে হামলার আশঙ্কা, আকাশপথে তাজমহলে হামলার আশঙ্কা, হামলার আশঙ্কায় তাজমহলের নিরাপত্তা বাড়ানো হলো। তাজমহল অর্থাৎ ধর্মীয় স্থান, আমরা দেখেছি পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই কেন বলছি, কারণ বারবার ধর্মীয় স্থান, ভারতের ধর্মীয় স্থানকে টার্গেট করা হচ্ছে, সৌধকে টার্গেট করা হচ্ছে, নিরীহ নাগরিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এবার তাজমহলে হামলার আশঙ্কা সামনে আসছে। আর এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি আমাদের আগ্রার প্রতিনিধि कबीर कुरैशीর সঙ্গে, সরাসরি তার কাছে যাব। कबीर जी, सबसे पहले जो सवाल आपके सामने है, ताजमहल एक ऐसी जगह है जहां पे रोज देशी पर्यटक की संख्या जैसे काफी होती है, ऐसे विदेशी मेहमान भी यहाँ काफी संख्या में, काफी तादाद में आती है। ऐसे माहौल में ताजमहल में एंटी ड्रोन सिस्टम ये लगाने की जरूरत क्यों आई, और ये फैसले होने के बाद क्या डर का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल प्रियंका, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ताजमहल में प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना जैसे बनती जा रही थी, लगातार सूत्रों के द्वारा बताया ये जा रहा था कि पाकिस्तान अलग अलग जगह पर भारत में हमला कर सकता है, जिसमें ताजमहल भी शामिल था। लेकिन अब उसको लेकर आगरा में बड़ा बदलाव किया गया है। ताजमहल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बड़ा बदलाव में दिया गया है। ताजमहल पर एंट्री ड्रोन सिस्टम की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा पहले से ही ताजमहल पर येलो और ग्रीन जोन शामिल है, लेकिन अब इसके अलावा एक और जोन बनाने की तैयारी कर दी गई है, जिसमें पर्यटक या जो आम नागरिक होगा वो जैसे ही आएगा उसकी तुरंत चेकिंग की जाएगी और जो संदिग्ध होगा उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा ताजमहल के बराबर से जो यमुना नदी बहती है वहाँ पर भी रिवर पुलिस लगाने की ड्यूटी तैनाती करने का आदेश एडीजी के द्वारा दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावना बनी थी, उसको लेकर इंडिया काफ़ी अलर्ट मोड में था। यही वजह थी कि आगरा का एयरबेस हो, ताजमहल हो या अन्य स्मारक हो, सभी जगह पर लगातार आगरा की पुलिस सुरक्षा अलर्ट के मोड में नजर आ रही थी। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन अब एक सवाल आपके सामने है कि ये जानना चाहूंगी कि ताजमहल में पहले से कौन सी सुरक्षा के इंतजाम या फिर मुहैया कराई जा रही थी? बड़ा बदलाव चेकिंग में ये भी है कि एक नया जोन ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो वहीं जो ताजमहल के बराबर से यमुना नदी बहती थी वहां पर भी अब रिवर पुलिस की ड्यूटी लगाने की बात अधिकारी कर रहे हैं। जी कबीर जी, यहाँ पे और एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि ताजमहल में अभी फिलहाल एंटी ड्रोन सिस्टम की जो है इंतजाम किया जा रहा है, ऐसे में पहले से क्या क्या कौन सी सुरक्षा की इंतजाम किया गया था, क्या क्या जो है संस्था जो है इसमें तैनात थी? बिल्कुल, देखिए पहले सुरक्षा पुलिस के साथ ही पर्यटन पुलिस के पास रही है। हालांकि ताजमहल की बाहर की जो सुरक्षा है वह ताज सुरक्षा पुलिस और पर्यटन पुलिस लगातार करती रही है। यही वजह है कि येलो जोन और ऑरेंज जोन में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को बांट दिया गया था। वहीं ताजमहल के अंदर की जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर वो सीआईएसएफ के द्वारा की जा रही थी। सीआईएसएफ और एएसआई के द्वारा ताजमहल की ये सुरक्षा की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ताजमहल को लेकर धमकी भरे ईमेल भी आए, तो लगातार ताजमहल में बम रखने की धमकियां भी मिली, तो उसको लेकर अब ये बड़ा जी कबीर जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। শুরুতেই বললাম আপনাদের
আপনাদের, পাকিস্তান আছে পাকিস্তানে, কতটা নির্লজ্জ হলে, কিভাবে দিশেহারা হলে পাকিস্তান বারবার টার্গেট করে ভারতের ধর্মস্থান। পাক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত, অপারেশন সিঁদুরের বড়সড় সাফল্য। কিন্তু পাকিস্তানের তরফ থেকে কিভাবে প্রত্যাঘাত আসছে, ভারতের ধর্মীয় স্থান টার্গেট করা হচ্ছে। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। প্রথমে 22 এপ্রিল নিরীহ নাগরিকদের, নিরীহ পর্যটকদেরকে টার্গেট করা হয়, পেহেলগাঁওয়ে নারকীয় হত্যালীলা চলে। আর তারপর ভারতের তরফ থেকে প্রত্যাঘাত কি হয়, বেছে বেছে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারত, ধ্বংস করে ভারত। পাকিস্তান তারপর কি করলো, পাকিস্তান ভারতের ধর্মস্থানকে টার্গেট করছে, সৌধে টার্গেট করছে, নিরীহ নাগরিকদের টার্গেট করছে। ভারতের ধর্মস্থানকে টার্গেট করেছে পাকিস্তান। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে হামলার চেষ্টা পাকিস্তানের, এখানেই শেষ নয়, উপত্যকায় সেখানেও বেছে বেছে ধর্মস্থানকে টার্গেট করে পাক সেনা। একদিকে যখন পাক জঙ্গি ঘাঁটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত, তারই প্রত্যাঘাত পাকিস্তান কতটা নির্লজ্জ, কতটা বেসামাল, কতটা দিশেহারা হলে ভারতীয় ধর্মস্থানকে এভাবে টার্গেট করে পাকিস্তান। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে হামলার চেষ্টা, উপত্যকায় বেছে বেছে ধর্মস্থানকে টার্গেট করে পাক সেনা। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। কতটা নির্লজ্জ পাকিস্তান, শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থান নয়, শুরুতেই আপনাদের বললাম পাক টার্গেট এবার সৌধ। বারবার ধর্মকে টার্গেট করা হয়েছে পাকিস্তানের তরফ থেকে। পেহেলগাঁওয়ে ধর্ম জেনে খুন করে পাক জঙ্গিরা, অর্থাৎ বেছে বেছে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে পাক জঙ্গিরা তারা খুন করে নিরীহ পর্যটকদের। পুঞ্চে একের পর এক, দেখুন পেহেলগাঁওয়ের সেই ছবি, সেই হার হিম করা ভিডিও আপনাদের সামনে। 22 এপ্রিল যে হার হিম করা ভিডিও, পর্যটকদের ভিডিও, যেখানে ভূস্বর্গ প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে পর্যটকরা তারা গিয়েছিলেন পেহেলগাঁওতে, কিন্তু তারপর নৃশংস এই স্মৃতি নিয়ে তাদের ফিরতে হয়। কারণ বেছে বেছে ধর্ম জেনে নারকীয় হত্যালীলা চলে। এখানেই শেষ নয়, ভারতের তরফ থেকে প্রত্যাঘাত করা হয় অপারেশন সিঁদুর, জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পুঞ্চে এরপর কি করে পাকিস্তান, একের পর এক গুরুদ্বারে হামলা করে পাক সেনা। পুঞ্চে মন্দির লক্ষ্য করে পাক সেনার গোলাগুলি চলে। অর্থাৎ পাকিস্তানের থেকে যে প্রত্যাঘাত আসে, যে প্রতিশোধ আসে, যে বদলা আসে, সেই বদলার টার্গেট কি, ধর্মীয় স্থান। স্বর্ণ মন্দিরে মিসাইল হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। দেখুন পাক হামলায় কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মন্দির। 9 মে যে ছবি আপনারা দেখছেন, আর এরপর স্বর্ণ মন্দিরের ছবি আপনাদেরকে দেখাবো। আর স্বর্ণ মন্দির ব্ল্যাকআউট পর্যন্ত করতে হয়, কারণ সেখানে মিসাইল হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। নির্লজ্জ পাকিস্তান বারবার টার্গেট করে নিরীহ নাগরিকদের, বারবার টার্গেট করে ধর্মীয় স্থানকে। ধর্মের পরে এবার টার্গেট সৌধ তাজমহল, যেখানে লাখের সংখ্যায় পর্যটকরা আসেন, শুধু দেশ থেকে নয় বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক আসেন তাজমহল দর্শন করতে, সেই মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরতে। আর এবার সেই সৌধ টার্গেট করছে পাকিস্তান। কতটা নির্লজ্জ হলে ধর্মীয় স্থানের পর সৌধ এবং নিরীহ নাগরিকদের একের পর এক টার্গেট করে পাকিস্তান। পেহেলগাঁওতে 22 এপ্রিল যেভাবে নারকীয় হত্যালীলা চলে, সেই হত্যালীলার প্রত্যাঘাত অপারেশন সিঁদুর। আর এইভাবে যে ধর্মীয় স্থান, নিরীহ নাগরিকদের বারবার টার্গেট করা হয়, কড়া নিন্দা করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। শোনাবো আপনাদের। As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue
to the situation. Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. আর এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি কর্নেল কৌশিক সরকারের সঙ্গে। কৌশিক বাবু, প্রিয়াঙ্কা কথা বলছি আপনার সঙ্গে। প্রথমেই যে প্রশ্নটা সামনে আসছে, এই যে তাজমহলে অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম ইনস্টলেশনের কথা ভাবা হচ্ছে, সাধারণত এই সিস্টেম বিদেশি শক্তি প্রতিহত করতে ব্যবহার করা হয়, আমরা প্রত্যেকে জানি। এবার তাজমহলে যখন এই সিস্টেম ইনস্টলেশন হচ্ছে, তার মানে পাকিস্তান কি যে কোনো মুহূর্তে বা যখন তখন আঘাত আনতে পারে? ভারতের তাহলে কি আরো চাপ বাড়ানো উচিত? দেখুন, এখন পরিস্থিতিটা হচ্ছে পাকিস্তানের যে অবস্থা, ওরা একটা ডেসপারেট মোডে চলে গেছে এবং একটা কমিউনাল ডিসহারমনি করে দেওয়ার চেষ্টা ইন্ডিয়ার মধ্যে। এবং সেই কারণে ওরা ধর্মস্থলগুলো, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ভিএ আছে, ভালনারেবল এরিয়াজ আছে, ভালনারেবল পয়েন্ট আছে, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে আমাদের দেশে, সেইগুলোকে টার্গেট করার চেষ্টা করছে। অবাক হবেন না ও যদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও টার্গেট করার চেষ্টা করে। তো আমাদেরকে সব দিক দিয়ে রেডি থাকতে হবে এবং আমাদের এই যে আকাশটা, যেটা আমাদেরকে এত সিকিউর করেছি আমরা অফ সিন্দুরের সময় দেখতে পেরেছি, আমাদের এই জায়গাটাকে নিজেদের মতো করে একদম সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে, যে কোনো সময় এনি টাইম they can launch anything on these areas. আমরা যেন রেডি থাকি এবং প্রিপেয়ার থাকি কিভাবে এটাকে নিগেট করব। কিছুতেই ওর ডিজাইন অফ ব্যাটলটাকে আমরা কিছুতেই মানে হতে দেবো না, মানে সাকসেসফুল হতে দেবো না। সেটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদেরকে তো আরো স্ট্রং স্টেপস নেওয়া দরকার এবং আমরা নিচ্ছিও, নানা রকম স্টেপস নিচ্ছি। যেমন আমাদের এয়ার আমরা বন্ধ করে রেখেছি, আরো এক্সটেন্ড করে দিয়েছি যে আমরা তোমাকে আমাদের এয়ার স্পেসটা ইউজ করতে দেবো না, সেটাও করা হয়েছে। ওয়াটার ট্রিটি তো আছেই। আরো ট্রেড বাণিজ্য নিয়ে আরো জিনিস নিয়ে পাকিস্তান এমন একটা ডেসপারেশন পজিশনে আছে, যারা এখন দৌড়ে টার্কির কাছে যায়, আরো আবার নতুন করে টার্কির কাছে ওরা ইস্তানবুলে একটা মিটিং করছে। তো যাই হোক, মানে এগুলো মাথায় রেখে আমাদেরকে আমাদের পরিস্থিতিটাকে আরো স্ট্রং অ্যান্ড সিকিউর করে রাখা দরকার। একদমই, ধন্যবাদ।